Good evening everyone and welcome to Fin Classes. So today we are going to start the much awaited topic of investment management, that is portfolio management. So till now we have discussed about the security analysis. In security analysis we have dealt with intrinsic value or true value calculation of a security. So there we spoke about risk and return trade-off. So here in portfolio management we are going to concentrate on combination of securities in order to minimize the risk and maximize the return. So portfolio management is a study which deals with minimization of risk and maximization of return through a process called diversification. So, as per traditional portfolio management theory, it says that through diversification process, we will eliminate the diversifiable part of risk. So once again I am concentrating diversifiable part of risk. When we have discussed about the risk and return concept, there I said that total risk is a combination of systematic and unsystematic risk. So systematic risk indicates a non-diversifiable risk, the risk which cannot be diversified, or we cannot minimize this risk, simply market risk. So it is not under the control of any individual. So your economic variables, change in any economic variables, that is not in our hands, we could not control it. So taxes, inflation, all this they'll come under systematic part of the risk or non-diversifiable risk. So unsystematic is diversifiable risk, or the risk which can be minimized or bring down to simply zero. So portfolio management says that through a process of diversification we could eliminate the diversifiable part of risk, that is unsystematic risk could be zero, and in the coming future we will also see some dimensions how the systematic risk can be mitigated, or how the fund managers will manage this particular systematic risk based upon the market conditions. So simple terms, let us understand what is diversification. So what will happen through diversification already we have discussed. Then what is diversification? So diversification means, in a simple sense we can say that if at all you are holding 100 eggs in a single basket, and if a chance of falling that basket is 100% suppose. So ultimately what will happen, that 100 eggs will go in vain. మనము ఒక బుట్ట తీసుకొని దాంట్లో ఒక 100 eggs పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు మొత్తం ఏమైపోతుంది, పడిపోయింది అని అంటే కంప్లీట్గా 100 eggs అనేది లాస్ అవుతాము. అలా కాకుండా ఒక 10 baskets తీసుకొని ఆ 10 basketsకి మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే, సో ఈవెన్ ఒక బాస్కెట్ పడచ్చు, 2 baskets పడచ్చు, లేదంటే 3 పడచ్చు, బట్ నాట్ ఆల్ ద 10 baskets. సో అక్కడ 100% లాస్ కన్నా అట్లీస్ట్ ఇక్కడ 70 eggs అనేవి మనము గెయిన్ చేసుకునే ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యాక్చువల్లీ డైవర్సిఫికేషన్ ఈజ్. అంటే మన అమౌంట్ని అంతా ఒక్కటే సెక్యూరిటీలో పెట్టి ఆ సెక్యూరిటీనే నమ్ముకొని ఉండడం కన్నా డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్లో కనుక మనం పెట్టినట్టయితే అప్పుడు ఒక సెక్యూరిటీ లాస్ అయినా ఇంకొక సెక్యూరిటీ గెయిన్తో మనం
సర్వైవ్ అవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డైవర్సిఫికేషన్ ఈజ్. సో డైవర్సిఫికేషన్ అనేది విదిన్ ఇండస్ట్రీ చేయొచ్చు, అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పుట్టింగ్ 100% ఆఫ్ యువర్ అమౌంట్ ఇన్ ఇన్ఫోసిస్, కాంబినేషన్. సో ఒక 30% ఇన్ఫోసిస్లో, ఒక 30% టీసీఎస్లో, ఒక 30% టెక్ మహేంద్రాలో, ఒక 10% విప్రో. ఇట్ మే బి ఎనీ కాంబినేషన్, డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పుట్టింగ్ ఇన్ వన్ సెక్యూరిటీ, అదే ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఒక 3-4 సెక్యూరిటీస్లో మనము ఇన్వెస్ట్ చేస్తే, సో దట్ ఈస్ విదిన్ ఇండస్ట్రీ డైవర్సిఫికేషన్ అని చెప్తాం. సో అక్రాస్ ఇండస్ట్రీ గ్రూప్స్, ఇక్కడ ఏంటి అనంటే అక్రాస్ ఇండస్ట్రీ గ్రూప్స్, నాట్ గోయింగ్ విత్ సింగిల్ ఇండస్ట్రీ, ఇక్కడ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్కి వెళ్తాము. మీన్స్ సపోజ్ ఐటీ, ఫార్మా, టెలికాం, ఎఫ్ఎంసీజీ, రియాలిటీ. సో ఇలా మనము డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీ గ్రూప్స్లో గనక మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ డైవర్సిఫికేషన్ అక్రాస్ ఇండస్ట్రీ గ్రూప్ అంటాం. అక్రాస్ geographical regions. So usually FIIs, ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్, ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఒకవేళ వాళ్ళ దగ్గర రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తక్కువగా వస్తూ ఉంటే అల్టిమేట్లీ దే విల్ థింక్ ఆఫ్ అదర్ ఆల్టర్నేటివ్స్, వేరే సోర్సెస్ చూసుకొని వేరే కంట్రీస్ యొక్క కంపెనీస్లో కనుక ఇన్వెస్ట్ చేస్తే టు maintain a good return on their portfolio, then that is considered as across geographical regions. So different regions. రీసెంట్గా యుఎస్ మార్కెట్స్ నుంచి మనకి 2009 నుంచి మొన్న లాస్ట్ 2019 వరకు కూడా వీ హ్యావ్ గాట్ డెట్ అనే దానిపైన చాలా ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి జరిగాయి. ఎందుకంటే లిటరల్గా వాళ్ళ మార్కెట్స్లో 0% ఆఫ్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఉండింది. అక్కడ మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్కువగా ఉండింది కాబట్టి ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్కడ ఎక్కువైతే ఉంటుందో దాన్ని మిటిగేట్ చేస్తూ రిటర్న్ అనేది ఇవ్వాలి. కాబట్టి హియర్ వీ యూస్ టు పే 6 to 7% టు దెమ్. దట్స్ రీజన్ ఇక్కడ డెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా జరిగింది ఎట్ దాట్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సో అలాంటి దాన్ని మనము అక్రాస్ జాగ్రఫికల్ రీజియన్స్ అంటాం. అక్రాస్ అసెట్ క్లాసెస్. సో అక్రాస్ అసెట్ క్లాసెస్ అని అంటే ఈక్విటీసే కాకుండా డిబెంచర్స్, బాండ్స్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, లేదంటే రియల్ ఎస్టేట్ ఇట్లాంటి వాటి మీద, ఈటీఎఫ్స్ పైన, గోల్డ్ పైన, ఇలా రకరకాల అసెట్స్ని మనం తీసుకొని ఆ కాంబినేషన్లో గనక మనము డైవర్సిఫై చేస్తే, యూజువల్గా మనం స్టాక్ మార్కెట్ పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు విల్ సీ దట్ గోల్డ్ మార్కెట్లో రేట్స్ అనేవి పడిపోతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ స్టాక్ మార్కెట్ పడిపోయింది అని అంటే గోల్డ్ రేట్ ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతూ ఉంటుంది. వై? బికాస్ ద డైవర్సిఫికేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. ఇటు నుంచి అటు పెట్టడం ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఎక్కడ సేఫ్ హెవెన్స్ అనిపిస్తే అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు ఇన్వెస్టర్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అక్రాస్ అసెట్ క్లాస్. సో విదిన్ ద ఇండస్ట్రీ, సేమ్ ఇండస్ట్రీలో డిఫరెంట్ కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే విదిన్ ఇండస్ట్రీ డైవర్సిఫికేషన్. అక్రాస్ ఇండస్ట్రీ గ్రూప్ అంటే డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్ గ్రూప్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అక్రాస్ ఇండస్ట్రీ గ్రూప్ అంటాము, డైవర్సిఫికేషన్ అక్రాస్. నెక్స్ట్ జాగ్రఫికల్ ఏరియాస్, డిఫరెంట్ కంట్రీస్లోకి వెళ్ళి మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అక్కడ అసెట్స్ పైన, దెన్ దట్ ఈస్ అక్రాస్ జాగ్రఫికల్ రీజన్స్. అండ్ డిఫరెంట్ అసెట్స్ పైన ఇన్వెస్ట్ చేస్తే then that is diversification across asset classes. Through diversification we are going to eliminate diversifiable risk. So this is about traditional portfolio theory.